بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبیدہ کے مجاہدین کی پیش قدمی بہت تیز تھی، لیکن راستے میں دریا حائل ہو گیا۔ ابو عبید نے اس خیال سے لشکر کو روک لیا کہ دن کی روشنی میں دریا عبور کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دریا عبور کرنے کے دوران دشمن آ جائے تو وہ تیروں اور پھینکنے والی برچیوں سے سب کو دریا میں ختم کر سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں دریا عبور کرنا تھا۔ وہاں کشتیاں نہیں تھیں جن کا پل بنایا جاتا۔ اتفاق سے ایک مقامی ادھر سے گزرا۔ اس نے بتایا کہ تقریباً 2 میل آگے کشتیوں کا ایک پل ہے جو فارس کی فوج نے بنایا ہے، اور اس کے دونوں طرف دن رات 2 فوجی پہرے پر کھڑے رہتے ہیں۔ رات کو 4 جانباز مجاہدین کو آگے بھیجا گیا۔ پل سے ذرا ہی دور 3 مجاہدین چھپ گئے اور ایک پہرہ داروں کے پاس چلا گیا۔ اس نے دونوں کو باتوں میں لگا لیا اور انہیں باتوں باتوں میں پل سے ادھر لے آیا۔ 3 مجاہدین جھاڑیوں کے پیچھے سے اٹھے اور ان دونوں فارسیوں کو دبوچ کر ان کے گلے گھونٹے اور مار دیا۔ ان کے کپڑے اتار کر 2 مجاہدین نے پہنے اور پل کی دوسری جانب چلے گئے۔ وہ سپاہی انہیں اپنے آدمی سمجھے۔ قریب جا کر مجاہدین نے ان دونوں کو خنجروں سے قتل کر دیا۔ ایک مجاہد پیچھے جا کر ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے کر آیا کہ راستہ صاف ہے۔ ابو عبید نے پیش قدمی کا حکم دیا اور پل پر آ کر بے خوف و خطر دریا پار کر لیا۔ جالینوس اپنے دستوں کے ساتھ مدائن سے چل پڑا تھا، لیکن اس کے سامنے بڑا لمبا راستہ تھا۔ ابو عبید نے جالینوس سے پہلے سکاتیہ پہنچنے کی دوڑ لگا رکھی تھی۔ اگلی شام ابو عبید کا لشکر سکاتیہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت لڑائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب لشکر کو دشمن سے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ قریب ہی ایک گاؤں میں گئے اور اعلان کیا کہ رات کو گاؤں میں کوئی بھی بچہ باہر نہ نکلے۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں کے ارد گرد پہرے کھڑے کر دیے گئے۔ اس احتیاطی نظام کے باوجود یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ فارسیوں کو مجاہدین کے لشکر کا پتہ نہیں چلے گا۔ فارسیوں کے اگلے دن کی لڑائی کو درہم برہم کرنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی کہ رات کو جب فارسیوں کا لشکر سویا ہوا تھا تو 20 مجاہدین کی 2 پارٹیوں نے ایک دوسرے کے بعد لشکرگاہ پر شب خون مارے۔ دوسری پارٹی نے یہ کارروائی کی کہ شب خون کے دوران گھوڑوں کی رسیاں کاٹ ڈالیں اور گھوڑوں کو تلواروں کی نوکیں چبھو کر دوڑا دیا۔ گھوڑوں نے کیمپ میں قیامت بپا کر دی۔ ان 2 شب خونوں نے فارسیوں کو جانوں کا بھی نقصان پہنچایا اور بہت سے سپاہی شدید زخمی ہو کر اگلے روز کی لڑائی کے لیے ہی نہیں بلکہ لمبے عرصے کے لیے میدان جنگ میں آنے سے معذور ہو گئے۔ یہ تو نفری کا نقصان تھا۔ اصل نقصان یہ پہنچا کہ ان دستوں پر پہلے ہی مسلمانوں کا جو ڈر سا بیٹھ گیا تھا اس میں اضافہ ہو گیا۔ شب خون مسلمانوں کا خصوصی طریقہ جنگ تھا جس میں انہوں نے غیر معمولی مہارت حاصل کر لی تھی۔ شب خون میں بڑے ہی مضبوط حوصلے اور جسمانی پھرتیلے پن کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ اوصاف مسلمانوں میں ہی تھے، اور یہ اوصاف مسلمانوں میں اس لیے تھے کہ وہ ایک نظریے اور ایک عقیدے کے فروغ اور تحفظ کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کے ذہن و دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی تھی۔ غیر مسلم مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی عقیدے کے لیے جنون کی کیفیت میں لڑتے تھے، اور دوسری قوموں کی فوجیں اپنے بادشاہوں اور جرنیلوں کے حکم سے لڑا کرتی تھیں۔ یہ پہلو خاص طور پر پیش نظر رکھنے والا ہے کہ جس دور کی یہ داستان پیش کی جا رہی ہے اس دور میں مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہوا کرتی تھی۔ سپہ سالار سے سپاہی تک سب رضاکار ہوا کرتے تھے۔ سب اپنی رضا اور رغبت سے ایک جذبے سے سرشار میدان جنگ میں جاتے تھے۔ اس جنون، اس نظریے اور اس جذبے کا یہ کرشمہ تھا کہ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانبازوں نے ایک ہی رات میں 2 شب خون مارے اور دشمن کی جنگی تیاری اور خیمہ گاہ کو درہم برہم کر دیا۔ ایک یورپی تاریخ نویس نے اپنی انگریزی کتاب اسلام اور آتش پرست میں لکھا ہے کہ فارسیوں کے اس کیمپ میں کئی سپاہیوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ یہ حملہ آور مسلمان انسان نہیں ہو سکتے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ جرنیل نرسی، بندویا اور ترویا رات بھر کے جاگے ہوئے اپنے دستوں کو منظم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ وہ دیکھو، یہ ایک بلند آواز تھی جس میں گھبراہٹ کا لرزہ تھا۔ اس آواز کی گھبراہٹ سارے کیمپ میں پھیل گئی۔ ہر کوئی ادھر دیکھ رہا تھا۔ 10,000 مجاہدین کا لشکر جنگ کی ترتیب میں آ رہا تھا۔ کیمپ میں کھلبلی بپا ہو گئی۔ حالانکہ فارسیوں کی نفری کم و بیش 30,000 تھی، جس میں سوار زیادہ تھے۔ ان کے تینوں جرنیلوں کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ کمک نہیں پہنچی، نرسی بار بار کہہ رہا تھا۔ دوسرے دونوں جرنیل اپنے اپنے دستوں کو ترتیب میں لا رہے تھے۔ جالینوس کمک لے کر مدائن سے چل پڑا تھا، لیکن اس کے سامنے 2 پڑاؤ کی مسافت تھی۔ ابو عبید، مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپہ سالار ابو عبید سے کہا، کیا تم دشمن کو منظم ہونے اور حملے میں پہل کرنے کا موقع دے رہے ہو؟ ان کی تعداد اور ان کے گھوڑے دیکھو۔ ابو عبید مجاہدین کے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے صف آرا کر چکے تھے۔
चौथा हिस्सा महफूजा का था जिसे अबू अबैद ने अपने पीछे रखा था। मुसन्ना बिन हारसा की ललकार सुनते ही अबू अबैद ने कल्ब के हिस्से को हमले का हुक्म दे दिया। उसने दाएं और बाएं पहलुओं के दस्तों को पहले ही कह रखा था कि हमला होते ही वो दाएं और बाएं फैल जाएं और दुश्मन के अकब में जाने की कोशिश करें। मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाएं पहलू पर थे। वो खालिद बिन वलीद के पाई के सालार थे और खालिद बिन वलीद के मातहत उन्होंने रोमियों के खिलाफ घुमसान के मार के लड़े थे और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़े कारामद दाव पेच सीखे थे। इसके अलावा मुसन्ना ने अहद कर रखा था कि फारसियों को फैसला कुन शिकस्त देकर आतश परस्ती के बातल को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। 10,000 मुजाहिदीन का ये लश्कर मुसन्ना बिन हारसा ही मदीना से लाए थे। इस दास्तान के शुरू में यह बयान हो चुका है कि मुसन्ना बिन हारसा खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में मदीना ये दरख्वास्त लेकर गए थे कि उन्हें एक लश्कर मिल जाए तो वह सुल्तनत फ़ारस को बुनियादों से उखाड़ देंगे। उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक बिस्तर मर्ग पर थे। उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक से वसीयत की थी कि मुसन्ना को लश्कर तैयार करके देना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वफ़ात के बाद हज़रत उमर और मुसन्ना बिन हारसा ने जिस तरह इराक़ के लिए लश्कर तैयार किया था वो पहले तफसील से बयान हो चुका है। अब स्कातिया के मुकाम पर मुसन्ना दाएं पहलू पर थे और उनके साथ सवार ज़्यादा थे। उन्हें गालबन मालूम था कि फ़ारसी जर्नैल बिंदोया और तरोया पहलुओं से हमला करने के माहिर हैं। मुसन्ना अपने दस्तों को बड़ी तेज़ी से इतनी दूर बाहर को ले गए कि फ़ारसियों का पहलू उनके अंदर आ गया। बाएं पहलू पर एक सहाबी सुलैत बिन कैस थे। उन्होंने भी मुसन्ना बिन हारसा वाली चाल चली और अपने दस्ते को दूर बाएं तरफ ले गए और फ़ारसियों के पहलू को अपने घेरे में ले लिया। मुजाहिदीन का ये हमला इतना अचानक और इंतहाई शदीद था कि फ़ारस की फ़ौज ज़्यादा देर ठहर ना सकी। पीछे दरिया था। मुसन्ना और सुलैत ने पहलुओं से फ़ारसियों को घेरे में ले रखा था। फ़ारसी सिपाहियों का लड़ने का जज्बा पहले ही कमज़ोर हो गया था। गुज़िश्ता रात के शब खून ने मज़ीद दहशत तारी कर दी थी। फ़ारसी बढ़कर हमला करने की बजाय दिफाई लड़ाई लड़ने लगे और उसके साथ ही बाज़ ने भागना भी शुरू कर दिया। वो दरिया में कूद रहे थे। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मैदान फ़ारसियों की लाशों से अट गया। नरसी का परचम गिर पड़ा और तीनों जर्नैल लापता हो गए। सिपाही दौड़ दौड़ कर मुसलमानों के पास आने लगे। यह मुकम्मल और फैसला कुन शिकस्त थी। उस फतह के बाद मुजाहिदीन फ़ारसियों की हैमागाह और मैदान जंग से माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे और अशअर बिन उसामा सिपा सलार अबू अबैद को ढूंढता फिर रहा था। सिपा सलार अशअर ने अबू अबैद को कहीं दूर देखकर पुकारा और उसके करीब जाकर घोड़े से उतरा। क्या खबर लाए हो इब्ने उसामा? अबू अबैद ने अशअर से पूछा। मदाइन से आने वाली कमक यहाँ से एक पड़ाव दूर है। अशअर ने कहा, आज रात मदाइन के ये दस्ते बार समा के करीब पड़ाव करेंगे। अशअर ने मैदान जंग की हालत देखकर कहा, खुदा की कसम, आपने आतिश परस्तों की कमर तोड़ डाली है। ये अल्लाह का करम और तेरी मेहनत का करिश्मा है इब्ने उसामा। अबू अबैद ने कहा, तू मदाइन से जो खबर लाया था वो हमारे काम आई। ये तेरी जासूसी का समरा है। कमक की नफरी कितनी है? इतनी ही है जितनी को आपने यहाँ काट भी दिया है और भगा भी दिया है। अशअर ने जवाब दिया, इसका सलार जालिनूस है जिसे फ़ारस के लोग मैदान जंग का देवता कहते हैं। कमक में सवार दस्ते प्यादों से ज़्यादा हैं। अशअर बिन उसामा बड़ा ही होशियार जासूस था जो मदाइन से खबर लाया था कि मदाइन से नरसी को कमक जा रही है और नरसी स्कातिया के मुकाम पर है। अबू अबैद ने जब स्कातिया की जानब कूच करने का हुक्म दिया था उसी वक़्त अशअर को उस इलाके की तरफ रवाना कर दिया था जिधर से मदाइन से स्कातिया को कमक ने गुजरना था। अशअर के ज़िम्मे ये काम था कि कमक के मुतालिक जो बहुत अहम इत्तला हो वो स्कातिया पहुँचाए। अशअर यहूदी पेशवा के रूप में गया था और बर वक्त इत्तला ले आया कि कमक बार समा पहुँचने वाली है और रात वहाँ पड़ाव करेगी। लेकिन सिपा सलार अशअर बिन उसामा ने एक और ख़बर सुनाई, आप कमक पर बेखबरी में हमला नहीं कर सकेंगे। मैंने रास्ते में स्कातिया से भागे हुए सिपाहियों को बार समा की तरफ जाते देखा है। मैंने दो सवारों को आपस में इस लड़ाई की बातें करते भी सुना है। मैं वहीं समझ गया था कि मेरे भाइयों ने स्कातिया का मैदान मार लिया है। आपको संभल कर जाना पड़ेगा, दुश्मन ने कहीं घात ना लगा रखी हो। जो मैदान जंग के भगोड़े घोड़सवार कुछ देर तक बार समा पहुंच जाएंगे, उनसे इस लड़ाई की खबरें सुनकर वो अपने दस्तों को रात को भी तैयारी की हालत में रखेगा। अल्लाह हमारे साथ है इब्ने उसामा। अबू अबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तू जा और कुछ आराम कर ले, हमने सूरज गुरूब होते ही बार समा की तरफ कूच कर जाना है। अबू अबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सालारू मुसन्ना बिन हारसा और सुलैत बिन कैस को बुलाया और उन्हें बताया कि अशअर क्या खबर लाया है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम बार समा की तरफ पेशकदमी करें? अबू अबैद ने दोनों सालारू से पूछा, या तुम ये बेहतर समझते हो कि जालिनूस का इंतज़ार यहीं किया जाए? मैं फ़ौरन पेशकदमी करना चाहता हूँ। बेशक यही बेहतर होगा, मुसन्ना ने कहा।
जालिनूस को भगोड़े फौजी खबरदार कर चुके होंगे और वो हमारे लड़ने के तरीके भी उसे बता चुके होंगे। मुझे एक और खतरा नजर आ रहा है, अबू अबैद ने कहा। अगर हम जालिनूस का इंतजार यहीं करते रहे तो हो सकता है कि वो मदाइन से मजीद दस्ते मंगवा ले। उसकी नफरी पहले ही 2.5-3 गुना ज्यादा है। हमारी नफरी शहीदों और जख्मियों ने कम कर दी है और कम अज कम 1000 मुजाहिदीन को यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तमाम माले गनीमत और दुश्मन के सैकड़ों घोड़े यहीं रहेंगे। दोनों दरियाओं पर कश्तियों के जो पुल हैं उन पर भी कब्जा रखना है। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जालिनूस को मोहलत ही ना दी जाए कि वो मदाइन से कमक मंगवा सके। 1000 आदमी यहाँ छोड़ो, जख्मियों की मरहम पट्टी के लिए इनके पास रहने दो और कूच की तैयारी करो। चलने से पहले मैं इनके साथ 1-2 बातें करना चाहता हूँ। गरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले जालिनूस ने बारसमा के मुकाम पर पहुंचकर अपने दस्तों को रोक लिया और पड़ाव का हुक्म दिया। लश्कर फौरन खैमे गाड़ने में मसरूफ हो गया। जालिनूस का खैमा खड़ा कर दिया गया और उसके अंदर गद्दों वाला पलंग और घरों के कमरे जैसा फर्नीचर रख दिया गया। अंदर रेशमी पर्दे लग गए। यह बहुत बड़ा खैमा था जिसके 2 हिस्से थे। अंदर से ये महल के 2 कमरे लगते थे। जालिनूस अपने खैमे में दाखिल होकर बैठा ही था कि उसके हिफाजती दस्ते का कमांडर खैमे में आया और जालिनूस को बताया कि जहां वो कमक लेके जा रहे हैं वहां से जख्मी सवार आ रहे हैं। एक को वो अपने साथ लाया है। वो कोई जूनियर कमांडर था जो थोड़ा सा जख्मी था। जालिनूस बाहर निकल आया और गुस्से से उस जख्मी से पूछा कि सकातिया में क्या हुआ है। उस जख्मी ओहदेदार ने उसे तफसील से बताया कि अरबों ने गुज़िश्ता रात 2 शब खून मारे और सुबह तलू होते ही हमला कर दिया। जख्मी ओहदेदार ने लड़ाई की तफसील यूं सुनाई जैसे मुसलमानों की तादाद और जंगी ताकत बहुत ज्यादा थी। उनकी तादाद मुश्किल से 10,000 थी। जालिनूस ने कहर भरी आवाज में कहा, और तुम कमोबेश 30,000 हरामखोर थे। अपने जख्म दिखाओ। इतना सा जख्म खाकर तुम भाग गए। जालिनूस ने उसकी टांग का मामूली सा जख्म देखकर कहा, तुम 200 सिपाहियों के कमांडर थे। तुम अकेले नहीं भागे, तुम्हारे पीछे पीछे 200 सिपाही भाग गए। इतने में जालिनूस के दस्तों का एक अफसर उसके पास आया और उसे बताया कि उसे सकातिया के एक भगोड़े ने बताया है कि नमारक से अपनी फौज के आदमी भागकर सकातिया पहुंचे और उन्होंने नरसी, बिंदोया और तेरोया के दस्तों में अरबी मुसलमानों की बहादुरी और खून खारी की ऐसी खौफनाक बातें सुनाई कि सकातिया के दस्तों में बददिली फैला दी। सकातिया की शिकस्त इसी का नतीजा है। वहाँ के भगोड़े अब हमारे कैंप में आ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि वो ऐसी ही फर्जी कहानियां हमारे सिपाहियों को सुना रहे हैं। मेरा हुक्म सब तक पहुंचा दो। जालिनूस ने कहा, हमारे दस्तों का कोई आदमी सकातिया के किसी भगोड़े को अपने खैमे में दाखिल ना होने दे। ना कोई किसी भगोड़े के पास बैठकर उसकी बातें सुने। सकातिया से आने वाले किसी भी फौजी के ओहदे का ख्याल ना किया जाए। उन्हें अलहदा रखा जाए और अपने तमाम दस्तों को एक जगह सफ़ों में खड़ा करो। मैं आता हूँ। इस्लाम और सरजमीन अरब की नमूज के मुहाफिजों, सकातिया में सिपा सलार अबू अबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुजाहिदीन के लश्कर से मुखातिब थे। तुम राह हक पर जहाद के लिए घरों से निकले हो। ये अल्लाह का हुक्म है। तुम जिसकी तामील कर रहे हो उसका अजर तुम्हें अल्लाह ही देगा। अल्लाह का अजर देख लो। अल्लाह के दीन के मुनकरों की लाशें देख लो। उनके जख्मियों को तड़पता और मरता देख लो। ये कुफार तादाद में तुमसे 3 गुना थे। अल्लाह ने तुम्हें उन पर फतह और नुसरत अता की। ये तुम्हारा इनाम है जो तुम्हें दुनिया में मिला है, और जो इनाम आखिरत में मिलेगा वो बेहिसाब होगा। आज तुम्हारा हक था कि तुम आराम करते, लेकिन आग के उन पुजारियों का एक और लश्कर यहाँ से 1 रात की मुसाफत पर पड़ाव किए हुए है। यह लश्कर उनकी मदद के लिए आ रहा था, जिनमें से कोई एक भी अब यहाँ मौजूद नहीं। जिंदा रहने वाले भाग गए और वो वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ उनकी कमक ठहरी हुई है। तुम थके हुए हो, वो ताज़ा दम है। हम उन पर बेखबरी में हमला करना चाहते हैं। अपनी रूहानी कुव्वतें बेदार कर लो और अल्लाह के हजूर सुरखरू हो जाओ। अजमियों पर साबित कर दो कि अरबी खुदा के महबूब बंदे हैं और अरबों को अल्लाह ने रिसालत से नवाजा है। मत सुनो उनकी बातें जो सकातिया से भाग गए हैं। जालिनूस अपने दस्तों से मुखातिब था। अरब के उन बदवों से मत डरो। ये भगोड़े तुम्हें ये तासुर दे रहे हैं कि ये तो बहुत बहादुर हैं, लेकिन मुसलमानों के हाथ में कोई जादू है जो उनकी मुखालिफ फौज की ताकत सलब कर लेता है। मैंने उन भगोड़ों को अलग खड़ा कर दिया है। ये जरतश्त के गुनाहगार बंदे हैं। यह सुल्तनत फारस के गद्दार हैं। इनके चेहरे देखो, ये मनहूस चेहरे हैं। मुसलमान अपने मजहब को सच्चा मजहब कहते हैं। तुम उन्हें शिकस्त देकर साबित कर दो कि मजहब तुम्हारा सच्चा है। तुमने उनका नामो निशान मिटाकर उनके मजहब को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। फिर उनका मुल्क अरब भी सुल्तनत फारस में शामिल होगा। मत भूलो कि तुमने रोमियों की जंगी ताकत को अपने घोड़ों के सुमू तले कुचला है। फारस की फौज के तुम जैसे बहादुरों ने रोम के हरकल को शिकस्त दी है, जिसे रूमी
جنگ کا دیوتا کہا کرتے تھے۔ آج رات تم نے ہوشیار رہنا ہے۔ خیمہ گاہ کے ارد گرد سنتریوں کی نفری زیادہ ہوگی۔ مسلمان شاید فتح کے نشے میں شب خون مارنے آ جائیں۔ وہ آئیں تو ان میں کوئی بھی زندہ نہ جائے۔ خیمہ گاہ کے باہر ہی انہیں گھیر کر ان کے جسموں کا کیما بنا دو۔ میں سکاتیہ کی طرف سے آنے والے راستوں پر گھات کا انتظام کر رہا ہوں۔ جالینوس نے اپنے دستوں کو گرما بھڑکا کر بیدار کر دیا اور سکاتیہ کے بھگوڑوں کو مجرموں کی طرح الگ کر دیا کہ وہ کسی کے ساتھ بات بھی نہ کر سکیں۔ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر سکاتیہ سے چل پڑا۔ اب مجاہدین کی تعداد 9,000 سے کچھ کم تھی۔ کچھ شہید ہوئے، بہت سے زخمی ہوئے اور چند سو مجاہدین کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مجاہدین کے جسم تھکن سے چور تھے۔ ایک روز پہلے انہوں نے کوچ کیا تھا، رات بیدار رہے اور اگلے دن بڑے ہی گھمسان کی لڑائی لڑی اور اس کے فوراً بعد بارسما کی طرف پیش قدمی کا حکم مل گیا۔ گھوڑے بھی تھکے ہوئے تھے۔ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑ سوار مجاہدین سے کہا تھا کہ وہ راستے میں پیادوں کو گھوڑے دیتے رہیں تاکہ انہیں سارا سفر پیدل نہ طے کرنا پڑے۔ بہت سے پیادہ مجاہدین کو فارسیوں کے گھوڑے مل گئے تھے۔ جالینوس نے رات بھر اپنے دستوں کو بیدار رکھا تھا اور اس نے خیمہ گاہ سے کچھ دور ایک ایسے علاقے میں جہاں مٹی کے ٹیلے اور وسیع کھڈ تھے 2 جگہوں پر گھات لگا دی تھی۔ رات گزر گئی، کچھ بھی نہ ہوا۔ مجاہدین تازہ دم ہوتے تو ان کی رفتار تیز ہوتی۔ ابو عبید کے ساتھ مثنہ بن حارثہ اور سلیت بن قیس جیسے منجے ہوئے سالار تھے۔ ان کے مشورے ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑے ہی کارآمد تھے۔ بارسما کی طرف ان کا کوچ ایک کالم کی صورت میں تھا، لیکن بارسما سے کچھ دور سالاروں نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں پھیلا دیا۔ اس ترتیب میں یہ لشکر کم و بیش 1 میل تک پھیل کر آگے بڑھ رہا تھا۔ جالینوس کے ایک جگہ 200 سوار گھات میں چھپے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمان کس ترتیب میں آ رہے ہیں۔ وہ اچانک مجاہدین کو نظر آ گئے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن انہیں گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی مہلت نہ ملی۔ مجاہدین نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ ان کے گھوڑے اور برچیاں پیادہ مجاہدین کو دے دی گئیں اور ان مجاہدین کو سوار دستوں میں شامل کر لیا گیا۔ جالینوس کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ مسلمان آ رہے ہیں۔ اس وقت سورج کچھ اوپر اٹھ گیا تھا۔ جالینوس نے فوراً اپنے دستوں کو جنگی ترتیب میں آنے کا حکم دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ مسلمان جو 1 میل وسعت میں دائیں بائیں کو پھیلے ہوئے ہیں وہ کیا چال سوچ کر آ رہے ہیں۔ بلادری نے لکھا ہے کہ جالینوس نے غالباً یہ سوچا تھا کہ مسلمان کل کی لڑائی اور رات بھر سفر کے تھکے ہوئے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کے قلب پر حملہ کر دیا۔ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حصے میں تھے اور پرچم ان کے ساتھ تھا۔ ابو عبید نے 3 بار نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج عربوں کی زندگی اجمیوں کے ہاتھ میں ہے، یہ جالینوس کا نعرہ تھا۔ فارسی تازہ دم تھے۔ وہ کسی میدان جنگ سے نہیں بلکہ مدائن سے آرام کے شب و روز گزار کر آئے تھے۔ گزشتہ شام جالینوس کے حکم سے ارد گرد کے دیہات سے اس کے فوجی لوگوں کی بھیڑ بکریاں اور مویشی جبرن کھول لائے تھے۔ انہیں ذبح کر کے سپاہیوں کو کھلا دیا گیا تھا۔ سپاہیوں کو اور زیادہ خوش کرنے کے لیے کھانے کے ساتھ ان میں مفت شراب بھی تقسیم کی گئی تھی۔